भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है संत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
मधुर बोल जगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूरवारम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि, मम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हृदय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की, श्रीमद् अभ्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठान की, सवार सुमन महाप्रभु की, सवार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की, सवार सदा माधवलाल की, सब उपस्थित भक्त मंडली की, शिवेंद्र महारानी की, तुलसी महारानी की, भक्ति महारानी की, राधा रानी की, सब उपस्थित भक्त मंडली की, अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावन मनोहरम् आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्जौ कथितौ चतुरौ नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठ भोजान्तरं दुर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमोर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेतु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिदिते सतामितमन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं
वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गमखिलु दारम किशोराकृति वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभद पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्ठदे पूर्णेन्दु सुंदर मुखादे अरविंद नेत्रादे कृष्णादि परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোরে দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছয়া। সব সুতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ। सब सुधा वैष्णवेर पादे मोर कोटि नमस्कार सर्वे पद धूलि देह मस्तके अमर। हृदय स्फुरन कराओ जे হয় কও বাণী কি কহি ভারমন্ত কিছুই না জানি। হৃদয় গৌর হরি बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की। सर्वाग्नि माधुसूदमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे शंखातीत भुलुंठित दंडवत प्रणिपात अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृमंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करी। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण
रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण সবাই গাও আর হাতে একটু তালি দাও যে গাইবে তার পাপ চলে যাবে যে না গাইবে তার মাথায় বসে जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि हमें नागर नबल चयल रसिया नागर नबल चयल रसिया नब नागर नबल चयल रसिया नभ नागर नवन छयल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया प्यारो गाना है मेरो मन बसिया करी कालिंदी को लगिलो जय जय राधा रमण हरि बोल करी कालिंदी को लगिलो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो परम लीला पुरुषोत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिकशेखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद लालेर साक्षात बागमयी प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराजीर सप्ताह विभक्ति यज्ञे अद्य द्वितीय दिवस प्रारंभ कल सायंकालीन हाते আমরা आस्वादन করছিলাম श्रील परीक्षित जी महाराजीर सभाয় स्वयं परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी पादेर शुभागमन হয়েছে श्री परीक्षित महाराज आमरण अनशन व्रत करे गंगा तटे उपवेशन करेছিলেন कारण तार प्रति ब्रह्मशाप হয়ে গিয়েছিল ब्रह्मशाप কি ছিল 7 দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যাবে তক্ষক সর্পের দংশনে বাস্তবিকতায় প্রতিটি জীব প্রত্যেকের মৃত্যু 7 দিনের মধ্যেই হবে
মৃত্যুরূপী তক্ষক সর্প প্রত্যেককেই দংশন করবে। পরীক্ষিত মহারাজের ধ্যান ছিল, তাই তিনি চক্রবর্তী সম্রাট হয়েও, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের চক্রবর্তী সম্রাট হয়েও সমস্ত রাজ্যপাট পরিত্যাগ করে আমরণ অনশন ব্রত ধারণ করে এক বস্ত্রে গিয়ে বসে গেছিলেন। আর আমরা একটি সংসারের মমতা ত্যাগ করতে পারি না। ওই সভায় অসংখ্য ঋষিমণ্ডলী ছিলেন। পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন ছিল, যখন পরীক্ষিত মহারাজ ধ্যানস্থ হয়ে বসে যান, চোখ খুলে দেখেন তো অসংখ্য ঋষিমণ্ডলী। সমস্ত ঋষিমণ্ডলীকে তিনি প্রণাম করলেন। মনে মনে ভাবছেন কি এ আমার অভিশাপ কি এটা আশীর্বাদ? কারণ যদি আমার প্রতি এ ব্রহ্মশাপ না হতো, এত অনন্ত ঋষিমণ্ডলী তো আমি একসঙ্গে দর্শন পেতাম না, এত সন্ত মহাত্মার দর্শন একসঙ্গে সম্ভব হতো না। অতএব তো ব্রহ্ম শ্রাপ নয়, ব্রহ্ম আশীর্বাদ। ব্রহ্ম শাব কৃষ্ণ ভক্তের কাছে গিয়ে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এদিকে ঋষিমণ্ডলীর কাছে প্রশ্ন করেছেন, মরণাপন্ন ব্যক্তির কি করা কর্তব্য? কেউই উত্তর দিতে পারেননি। ওই সবাই শ্রী সুখদেব গোস্বামীপাদের পিতা বেদব্যাসজি মহারাজ ছিলেন। বেদব্যাসজি মহারাজের পিতা পরাশর ঋষিও ছিলেন। তাঁর পিতা শক্তি ঋষি তো নেই, বিশ্বামিত্র ঋষির ক্রোধে ভস্ম হয়ে গেছিলেন। তাঁর পিতা বশিষ্ঠ ঋষি আছেন, বংশ পরম্পরা বসে আছে, কেউ উত্তর দিতে পারছেন না। প্রশ্ন একটি করেছেন, অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিমি যোগিনাম পরমম গুরুম পুরুষস্য যৎকার্যম ম্রিয়মাণস্য সর্বথা। হে যোগীগণের পরম গুরু, হে পরমহংস চূড়ামণি, যে ব্যক্তি মরবে, যার মৃত্যু সন্নিকটে উপস্থিত, তার কি করা কর্তব্য? এ প্রশ্ন শোনা মাত্রই শ্রী সুখদেব গোস্বামীপাদ কোনো মঙ্গলাচরণ করেননি। আমরা বসে মঙ্গলাচরণ, বন্দনা আদি বহু বহু কিছু করি। তিনি সোজা উত্তর দিতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, বরিয়ানে সতে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতম নিপঃ আত্মবিদ সম্মতঃ পুংসম শ্রোতব্যাদিষু জপরঃ। পরীক্ষিত, তোমার এই প্রশ্ন বড় উত্তম প্রশ্ন, জগতের শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। এর উপরে আর প্রশ্ন হতে পারে না। কেন জানো? তোমার এই একটি প্রশ্নের মধ্যে অনন্ত জগতের অনন্ত জীবগণের কল্যাণ লুকিয়ে আছে, একটি প্রশ্নের দ্বারা। যে প্রশ্নের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জীব জানতে পারে, এ শ্রবণের যোগ্য। শোনো পরীক্ষিত, তোমার কাছে তো 7 দিন সময় আছে। তোমাদেরই বংশে তোমাদের পূর্বজ খট্টাঙ্গ মহারাজ, যার কাছে মাত্র 1 মুহূর্ত কাল সময় ছিল, তিনি এই 1 মুহূর্তের মধ্যে গঙ্গা তটে বসে ভগবানকে চিন্তন করে প্রাণ ত্যাগ করলেন, গোবিন্দচরণ প্রাপ্তি হয়ে গেলেন। সেই 1 মুহূর্ত কালই তার জন্যই সাধনার চরমতম সীমা হয়ে গেছিল। আর তোমার কাছে তো 7 দিন আছে। আমি আমার পিতা শ্রী বেদব্যাসজি মহারাজের কাছ থেকে যে ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলাম, ওই ভাগবত আমি তোমাকে শ্রবণ করাবো।
গোবিন্দ চরণ তুমি প্রাপ্তি হয়ে যাবে, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, চিন্তা করো না। গুরুদেব যদি কারো জীবনের ভার নিয়ে নেয়, তার আর চিন্তা কিসের? কিন্তু গুরুদেব ওই প্রকার হওয়া প্রয়োজন যিনি কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি করাবে। ওষুধ দোকানে গিয়ে তামাক খুঁজলে পাওয়া যায় না, আর তামাকের দোকানে ওষুধ পাওয়া যায় না। অতএব ওই প্রকার কৃষ্ণ ভজনকারী গুরুদেব আবশ্যকতা আছে। আজ ভগবত ভজনে তিনি চরমতম সীমা সুখদেব গোস্বামীপাদের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। সুখদেব গোস্বামীপাদ বড় সুন্দর বর্ণনা করেছেন। ইদম ভাগবতম নাম পুরাণম ব্রহ্ম সংহিতম অধীতবান দাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম। আমি দাপর যুগে অন্তভাগে নিজ পিতা দ্বৈপায়ন বেদব্যাসজি মহারাজের কাছে এই ভাগবত শ্রবণ করেছিলাম। তুমি নিশ্চিন্ত হও, কিন্তু এ পরীক্ষিত এই ভাগবত শ্রবণের নিমিত্ত 4টি কার্য করতে হবে। প্রতি বস্তুর একটি নিয়ম থাকে, ভাগবত শ্রবণেরও 4টি কার্য বিশেষ নিয়ম, বিশেষ আবশ্যক। কি কি? জিতাসানুজিতা শ্বাস, জিতা সঙ্গ জিতেন্দ্রিয়, স্থূলে ভগবত রূপে মনঃ সন্ধারয়িধিয়া। জিতাসনু, আসনকে জয় করো। এক আসনে বসা অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। একবার উঠলাম, একবার বসলাম, একবার বাড়ি গেলাম, একবার গল্প করলাম, এতে ভাগবত শ্রবণ হবে না। এক আসনে বসে এক মন দিয়ে ভাগবত শ্রবণ করা প্রয়োজন। ভাগবতের আরম্ভে বসবো আর ভাগবত বিশ্রাম হলে উঠবো। ভাগবত মহাত্মে এর কারণে বলেছেন আহার, স্বল্প আহার, পেট ভরে ভোজন করতে নেই ভাগবত চলাকালীন। কেন না, অধিক ভোজন করলে নিদ্রা আসবে, শরীরে আলস্যতা আসবে, মল মূত্রের বেগ আসবে, তো বসতেই পারবে না। এই জন্য ভোজন মধ্যাহ্ন সময়ে অল্প, যতটুকু না হলে নয়। এরপরে বলছেন জিতশ্বাস, এ তো গুরুদেবের কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। প্রাণায়াম যোগের দ্বারা নিজের শ্বাস বায়ুকে নিজের বশে করা। জিতসঙ্গ, সঙ্গ জয় করা। আমি ভাগবতে ওই ব্যক্তির সাথে যাব যে ব্যক্তি চুপচাপ ভাগবত শ্রবণ করবে। এমন ব্যক্তির সঙ্গে গেলাম সে নিজেও শুনবে না, আমাকে শুনতেও দেবে না, ও বুটুর বুটুর করে কানে মন্ত্র দিতে থাকবে। অতএব ওই ব্যক্তির থেকে, সঙ্গ থেকে দূরে থাকা, সঙ্গ জয় করা। আর জিতেন্দ্রিয়, নিজের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভাগবতের মধ্যে নিবেশ করে দেওয়া, সমাহিত করে দেওয়া। ভাগবতে বসে কেউ তুলাবাতি বানায়, কেউ ফুলমালা বানায়, বিলকুল না। যদি হাত কিছু না করে থাকতে না পারে, দুটা কাজ করতে পারে। একটি তো হরিনাম জপ আর মালা করা, আর যখন বসে যদি কীর্তন হয় তো তালি দেওয়া। এর বেশি আর কার্য নেই। সেই প্রকার মুখ যদি কথা বলবে তো কেবল হরিনাম বা কীর্তনের জন্য বলবে, নতুবা মুখ বন্ধ। কান শুনবে তো কেবল ভাগবতী কথা শুনবে, আশেপাশে কোনো কথা না। আচ্ছা, একটা কথা বলো, এদিকে হাট আছে, হাট বাজার যাকে বলে, বড় বাজার বসে না, শুনেছি নাকি পাখানজোড় বড় বাজার। যখন বাজারে আপনারা যান, কত লোক আছে বাজারে? অনেক লোক আছে। সবাই কথা বলে? বলে কি বলে না? সবাই বলে।
কিন্তু আমি যখন কোনো দোকান থেকে জিনিস কিনি তখন কি ওই দোকানদার যা বলে আমি শুনি আর আমি যা বলি দোকানদার শুনে? বাজারের কথা শোনা যায়? কানে ঢোকে নাকি? তখন এই কথাগুলি কোথায় যায়? না, আমার ধ্যান ওই দোকানের কথায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে, তার ধ্যানও খরিদ্দারের কথায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। ঠিক ওই প্রকার ভাগবত কথায় বসে আশেপাশে লাখো কথা হোক, ধ্যান যেন ভাগবত কথাতেই কেন্দ্রীভূত হয় প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়, তাহলে কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ হবে। হ্যাঁ, ধ্যান কোথায়? কালকে বলেছিলাম না, প্রীতি। যদি কৃষ্ণ কথায় প্রীতি থাকে তখন ওই কথায় মনোযোগ হবে, আর যদি না থাকে, পাশে যদি পড়োশি কেউ বসে না ফিস ফিস করে আমার কোনো বন্ধু বা কারো কথা বলে, কান আপনা আপনি ওখানে চলে যাবে, মন আপনা আপনি চলে যাবে। এই জন্য কথাতে প্রীতি বিশেষ আবশ্যক। তৎপশ্চাৎ 14 ভুবন স্বরূপ ভগবানের বর্ণন করলেন। থাকলে 14 ভুবন আমরা আছি। ভূলোকে উপর দিকে আরো 6টি আছে, মোট 7 স্বর্গ, নিচের দিকে 7 পাতাল। এই ভগবানের স্বরূপ। ব্রহ্মলোক যার মস্তক, পাতাল যার পাদতল, ভূলোক যার উদর, সাগর যার মূত্রাশয়, বায়ু যার শ্বাস বায়ু, 10 দিক যার কর্ণ, বৃক্ষগুলি যার রোমাবলী, আকাশ যার হৃদয়। এই প্রকার ভগবানের স্বরূপ তুমি চিন্তন করো। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন এ সম্ভব নয়, এত বড় স্বরূপকে আমি ভাবনা করব কি করে? তো বললেন শোনো, ভগবানের এক সূক্ষ্ম স্বরূপ আছে। ক্বচিৎ সদেহান্তর হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রম পুরুষম বসন্তম চতুর্ভুজম কঞ্জরথাঙ্গ শঙ্খ গদাধরম ধারণয়া স্মরন্তি। ভগবানের চরণ যুগল থেকে মস্তক পর্যন্ত ভগবানের চতুর্ভুজ স্বরূপ, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ রথ পুষ্পলতা বল্লী জপ আদি 18 চিহ্ন সুশোভিত চরণ যুগল থেকে প্রারম্ভ করে মস্তকের মুকুট পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বরূপকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ভাবে হৃদয় মন্দিরে চিন্তন করো, মন তার চরণে লাগাও, প্রাণ উৎকামন করো, গোবিন্দ প্রাপ্তি হয়ে যাও। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যদি এর দ্বারা হবে তাহলে এত দেবদেবী কি জন্য? না, এক একজন দেবদেবী একটি একটি বস্তু দান করে। এক দেবদেবী এক একটি বস্তুর অধিকারী। কেউ ব্রহ্মতে পেতে চায় তো ব্রহ্মার ভজন করে, ইন্দ্রিয় সুখ কামনা করে তো ইন্দ্রের ভজন করে, একটি একটি বস্তু লাভ করতে চায় তো এক এক দেবতার পূজা করে। কিন্তু অকাম সর্বকাম বা মোক্ষ কাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষম পরম। অকাম মাইক ম্যান একটু এসে তো। অকাম সর্বকাম বা মোক্ষ কাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষম পরম। অকাম যার কোনো কামনা নেই, অথবা সর্বপ্রকার কামনা আছে, বা মুক্তিকামীও যদি হয়, সে যদি গোবিন্দ চরণে মন লাগায় আর গোবিন্দের ভজন করে, তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে গোবিন্দ চরণ প্রাপ্তি হয়েছে। কিন্তু লাখো দেবদেবীর পুজো করলে সেই কার্য সিদ্ধি হয় না। কেন? না, প্রত্যেক দেবদেবী মায়াতে বদ্ধ। পরীক্ষিত মহারাজ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কথা প্রশ্ন করলেন। স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী পাদ
সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কথা বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমে মঙ্গলাচরণ করলেন। নমঃ পরস্मै পুরুষায় ভূয়সি সদুদ্ভব স্থান নিরোধ লীলয়া গৃহীত শক্তিতি তয়ায় দেহিনাম অন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ বর্তমানে যদ কীর্তনম যদ স্মরণম যদীক্ষণম যদ বন্দনম যদ শ্রবণম যদর্হণম লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কলমসম তস্मै সুভদ্র শ্রবসে নমো নমঃ। হে পরম পুরুষ, হে ভগবান, হে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, তোমার চরণে বারংবার প্রণাম। যার কথা শ্রবণের যোগ্য, স্মরণের যোগ্য, দর্শনের যিনি যোগ্য, যার চরণ বন্দনার যোগ্য, পূজার যোগ্য, যার কথা শ্রবণ করলে ইহজগতের সমস্ত পাপ তৎকাল শ্রবণ করা মাত্রই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়, সেই পরম মঙ্গলময় ভগবানের চরণে আমরা সবাই প্রণাম করি। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। বড় সুন্দর বর্ণনা করেছে। ভাগবতের সৃষ্টি সম্বন্ধে সুখদেব গোস্বামী 5-6 বার বর্ণনা করেছে। সৃষ্টি চক্র অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল। ভগবান পরম পুরুষে যিনি সৃষ্টি করার সময়ে মায়াতে ক্ষণ করলেন, দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, মায়াদেবী ক্ষোভিত হলো। যেখান থেকে মহাতত্ত্বের সৃষ্টি হলো, মহাতত্ত্বের থেকে অহংকার হলো, অহংকারের 3টি ভেদ হলো, সত্য রজতম 3 গুণে সৃষ্টি হলো। যেখান থেকে পঞ্চ সূক্ষ্ম, পঞ্চ স্থূল, পঞ্চ সূক্ষ্ম, 10টি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের 10 জন দেবতা, মন বুদ্ধি অহংকার, এই 25 প্রকারের প্রকৃতি সৃষ্টি হলো। ব্রহ্মাজি এ নিয়ে সৃষ্টি প্রারম্ভ করলেন। প্রথমে যখন ভগবান কারণার্ণবসায়ী বিষ্ণু সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন অণ্ড তৈরি করলেন, কে না কারণার্ণবসায়ী বিষ্ণু মায়ার মাধ্যমে 25টি প্রকৃতিকে নিয়ে প্রত্যেক অণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মরূপে ভগবান প্রবেশ করলেন। ব্রহ্মযুক্ত অণ্ড ইতি ব্রহ্মাণ্ড হলো। ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভদেশী ভগবান এক বিষ্ণু স্বরূপে গর্ভ সমুদ্রে শয়ন করলেন। নাভি পদ্ম থেকে এক পদ্ম উত্থিত হলো। এই পদ্ম নাড়ে 14 ভুবন সৃষ্টি করলেন। সর্বোপরি ব্রহ্মাজি প্রথমে সৃষ্টি হলেন। ব্রহ্মাজি বহুকাল পর্যন্ত ভগবানের তপস্যা করে চতুশ্লোকী ভাগবত প্রাপ্তি হলেন। ভগবত আজ্ঞায় তিনি সৃষ্টি কার্য প্রারম্ভ করলেন। তিনি প্রথমে 4 প্রকারের সৃষ্টি করেছেন। অজ্ঞানের 5টি বৃত্তিকে সৃষ্টি করলেন। এই চতুশ্লোকী ভাগবত যে প্রদান করলেন, এই ভগবান এই চতুশ্লোকী ভাগবত 10টি লক্ষণ সমন্বিত। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছেন মধ্যিখানে, কি প্রভু, শুনেছি কোন সময়ে বিদুরজির সঙ্গে মৈত্র ঋষির সংবাদ হয়েছিল। কেন হয়েছিল, কখন হয়েছিল, কি কথা হয়েছিল? সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, রাজন, যে সময়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হবে তার পূর্বে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তি দূত হয়ে এলেন। দুর্যোধন যখন অপমান করে দিল, তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে চলে গেলেন। ওই সময়ে বিদুরজি ধৃতরাষ্ট্রকে বলছিল, তোমার যে পুত্র কুরুবংশের বিনাশক হবে, একে পরিত্যাগ করো। দুর্যোধন এই কথাটি শুনে নিয়েছিল। তাই পিতার কাছে বলল, পিতাশ্রী,
এ যে পত্রে ভোজন করে ওই পত্রে ছেদ করে একে বিতাড়িত করো। যখন বার করে দিল রাজ্য থেকে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কোনো উত্তর দিলেন না। বিদুরজি রাজ্য আদি পরিত্যাগ করে, মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করে সর্বতীর্থ ভ্রমণে চলে গেলেন। তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে তিনি যখন বৃন্দাবনে আসেন, উদ্ধবজির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো। একে অপরের সঙ্গে বড় কথোপকথন করলেন। উদ্ধবজির কাছে ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে চাইলেন, কিন্তু উদ্ধবজি বললেন, হে বিদুর, যদ্যপি আমি তোমাকে শ্রবণ করাতাম, কিন্তু যে সময়ে স্বয়ং ভগবান আমাকে ভগবত তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, সেই সময়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভগবত তত্ত্বজ্ঞান দান করছিলেন। ওই সভায় মৈত্র ঋষি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৈত্র ঋষিকে বললেন, কি হে মৈত্রেয়, আজ আমার বিদুর আমার কাছে নেই। তোমাকে যে তত্ত্বজ্ঞান দান করে গেলাম, যখন বিদুর তীর্থযাত্রা করতে করতে তোমার কাছে আসবে, তুমি এই তত্ত্বজ্ঞানটি তাকে দিও। অতএব হে বিদুরজি, আপনার জন্য তো বসে আছে মৈত্র ঋষি, অপেক্ষায় আপনি উনার কাছে চলেন। দুজনে কথোপকথন করতে করতে পৌঁছলেন হরিদ্বারে। মৈত্র ঋষির কাছে গেলেন বিদুরজি। শ্রীকৃষ্ণ চরণ পাদুকা মাথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। উদ্ধবজি তিনি বদ্রীনাথ চলে গেলেন। বিদুরজি মৈত্র ঋষির কাছে পৌঁছে প্রণাম করে চরণতলে বসে পড়লেন আর প্রশ্ন করলেন, হে গুরুবার, আমার মনের সন্দেহ দূর করেন। সুখায় কর্মাণি করোতি লোকে, সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো, নতই সুখম বা নদুপারমম বা বিন্দেয়তে ভূয়েস্ততয়েব দুঃখম যদত্র যুক্তম ভগবান বদিন্নঃ। এই সম্পূর্ণ সংসারের যত জীব সবাই সুখের জন্য কর্ম করে, কেউ দুঃখ পেতে চায় না। কি দুঃখ হয় কেন? আমরা সবাই যদি সুখের জন্য ইচ্ছা করি, আমাদের দুঃখ কেন হয়? ভগবান এই জগৎকে সৃষ্টি কেন করলেন? আর যদি ভগবান এই জগৎকে, সংসারকে সৃষ্টি করলেন, এ সংসারে কেউ দুঃখী কেউ সুখী এমন কেন হলো? হবে তো সবাই দুঃখী হবে, হবে তো সবাই সুখী হবে। কেউ ধনী কেউ গরিব, কেউ সুখী কেউ দুঃখী, কেউ সুন্দর কেউ কুরূপ, এমন কেন? ভগবান অবতার কেন গ্রহণ করেন? আরে উনি যদি ইচ্ছা করেন না, ওই গোলকধামে বসে একটু চোখ টেড়া করলেই সব অসুরগুলো মারা যাবে। অবতার কেন নেন উনি? আর যদি অবতার নেন, রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতার কত সুন্দর। আমি তো শুনেছি ওখানে নি বরাহ, ওখানে মৎস্য, ওখানে কুর্ম, ভয়ঙ্কর অবতার নিয়ে নেন কেন? মৈত্র ঋষি বলছেন, হে বিদুর, তোমার এই প্রশ্নতে আমাকে আশ্চর্যচকিত করে নাই। কেন জানো? পূর্ব জন্মে তুমি ধর্মরাজ ছিলে, মান্ডব্য ঋষির শ্রাপে তুমি এই পৃথিবীতে এসেছো 100 বছরের জন্য। তাই আমার প্রতি শ্রাপ ছিল বলে? হ্যাঁ, কোন সময়ে মান্ডব্য ঋষি তিনি তার আশ্রমে বসে ভজন করছিলেন, ডাকাতের দল রাজার ঘর লুটপাট করে সমস্ত বস্তু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। রাজার লোকেরা ঘিরে ফেলল, আর ডাকাতের দল কি করলো না, সমস্ত চুরির বস্তু নিয়ে ওই ঋষির কাছে রেখে দিয়ে আশ্রমে লুকিয়ে গেল। রাজার লোকেরা গিয়ে ঋষিকে ধরে ফেললো, ডাকাতগণকেও নিয়ে গেল, সবাইকে শুলিতে চড়ালো, সবার মৃত্যু হয়ে গেল, মান্ডব্য ঋষির মৃত্যু হলো না। ঋষি মান্ডব্য ওই শুলের উপরে বসে ভজন করতে লাগলেন। রাজা যখন বুঝতে পারলেন তার দ্বারা অত্যন্ত গরিত কর্ম হয়ে গেছে, চরণে পড়ে সাষ্টাঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ঋষি বললেন, হে রাজন, তোমার কোনো দোষ নেই, সমগ্র দোষ তো ধর্মরাজ, কারণ দণ্ড দেওয়ার মালিক তো ধর্মরাজ। তুমি আমাকে শুল থেকে বের করে দাও। বহু প্রয়াস করে ও শুল থেকে বার করতে পারলেন না, এই মাথার ফলাটি কেটে দিলেন, নিচের থেকে শুলটি কেটে দিলেন।
শূলবিদ্ধ অবস্থায় তিনি চলে গেলেন ধর্মরাজের কাছে। ধর্মরাজকে প্রশ্ন করলেন, আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি আমার তো কোনো ত্রুটি নেই, কোনো ভুল নেই, অপরাধ নেই, আমারে দণ্ড কেন? 100 জন্ম পূর্ব পর্যন্ত কোনো ত্রুটি আমার নেই। ধর্মরাজ বললেন, হে ঋষিবর, এই জন্মে যখন তোমার বয়স 5 বছরেরও কম ছিল, তখন তুমি ওই ঝিঁঝি পোকা ধরে তার পেছনে দুর্বাঘাস কুজ্জোদ্দারে প্রবেশ করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, ওই অপরাধে তোমার এই দণ্ড। ঋষি বললেন, হে ধর্মরাজ, লঘু পাপে গুরুদণ্ড। কারণ যে সময়ে আমার বয়স 5 বছরেরও কম ছিল, সেই সময়ে 5ম বৎসরেরও আরো অল্প বয়সের শিশু, তার কোনো বোধ জ্ঞান থাকে না, পাপ পুণ্য ধর্ম অধর্ম কোনো জ্ঞান থাকে না, মনে যা আসে করে ফেলে। তাতে যদি অপরাধ হয়, দোষ হয়, তো লঘু পাপ, এটি গুরু পাপ নয়। এত বড় দণ্ড, আমি তোমাকে শ্রাপ দেব, তুমি অন্যায় করেছ। ধর্মরাজ বললেন, যদি আমাকে দণ্ড দেবেন না, 3টা দণ্ড দেবেন না। কি কি? প্রথমত রাজপুত্র হওয়ার দণ্ড দেবেন না, দাসীপুত্র হওয়ার দণ্ড দেবেন না, আর চণ্ডাল অর্থাৎ শপথ পুত্র হওয়ার দণ্ড দেবেন না। ঋষির হাতে জল ছিল, ক্রোধে বললেন, যা তুই ওই 3 জন্ম নে। ধর্মরাজ চিন্তা করলেন, যদি আমি একটি জন্ম যাই না, তাহলে আমাকে 3 জন্ম যেতে হবে। তাই একসঙ্গে 3 ভাগে তিনি নিজেকে ভাগ করলেন। একসঙ্গে তিনি নিজেকে 3 ভাগে ভাগ করলেন। একসঙ্গে নিজেকে 3 ভাগে ভাগ করে তিনি এক অংশে হলেন রাজপুত্র যুধিষ্ঠির মহারাজ, দাসীপুত্র বিদুর, আর শপথ পুত্র মুচিরাম দাস। 3 অংশে বিভাজিত। আর স্বয়ং মৈত্রী ঋষি বলছেন, হে বিদুর, তাই তুমি ধর্মরাজ হয়ে এই প্রশ্ন করেছ, উত্তম। আমি তোমাকে এমন কথা শ্রবণ করাবো, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমার সমস্ত সংশয় দূরে চলে যাবে। যখন ব্রহ্মাজি সৃষ্টি প্রারম্ভ করলেন, তিনি প্রথমে অজ্ঞানের 5টি ভিত্তিকে সৃষ্টি করেছেন। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই 5 প্রকার অবিদ্যা সৃষ্টি করলেন, যেটি জীবকে বন্ধনে ফেলাবে। পাপময় সৃষ্টি ছিল ব্রহ্মাজি, তিনি আনন্দিত ছিলেন না। তাই তিনি পুনরায় পবিত্র মন থেকে 4 পুত্র সৃষ্টি করলেন, সনক, সনাতন, সনন্দন, সনত কুমার। তারাও তপস্যায় চলে গেলেন। তদনন্তরে তিনি ক্রোধ থেকে রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করলেন। রুদ্রদেব বিভৎস রূপে সৃষ্টি করতে লাগলো, সৃষ্টি মানা করে দিলেন। তদনন্তর তিনি পবিত্র মন থেকে নিজের শরীর থেকে 10 পুত্রকে জন্ম দিলেন। বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, মরিচি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, নারদ, ভৃগু, দক্ষ। এই প্রকার 10 পুত্রকে তিনি জন্ম দিলেন। এই 10 পুত্রও চলে গেলেন তপস্যায়। ছায়া থেকে কর্দম ঋষিকে সৃষ্টি করলেন। বহু প্রকার লোভ সৃষ্টি করলেন, ক্রোধ সৃষ্টি করলেন, কাম সৃষ্টি করলেন, সবকিছু। দিন রাত, যুগ মন্বন্তর, তিথি নক্ষত্র, বার, সময়, ঘটি, ফল, ক্ষণ, সব সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তখন তিনি পুনরায় ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করলেন। ভগবান বিষ্ণুর আদেশে তিনি মৈথুন ধর্ম প্রারম্ভ সৃষ্টি করলেন। আর এই মৈথুন ধর্মে, যে ধর্ম কোনোদিন বিনাশ পাবে না, সৃষ্টি নষ্ট হবে না,
একদিকে সৃষ্টি সংহার হবে, একদিকে উৎপত্তি হবে। তাই ব্রহ্মাজি নিজের শরীরের দক্ষিণ ভাগ থেকে মনু আর বাম অংশ থেকে শতরূপাকে সৃষ্টি করলেন। জগতের প্রথম মানব সৃষ্টি হলো, বিবাহ করিয়ে দিলেন মনু মহারাজের, যার 2 পুত্র হলো, 3 কন্যা হলো। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম উত্তানপাত, আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি, 3 কন্যা হলো। কিন্তু মনু মহারাজ যখন সৃষ্টি প্রারম্ভ করলেন, পৃথিবী তখন জলের তলায় চলে গেছে। ব্রহ্মাজির কাছে প্রার্থনা করলেন, হে পরম পিতা, আমি সৃষ্টি রাখবো কোথায়? পৃথিবী তো প্রলয়কালীন সাগরে ডুবে গেছে। ব্রহ্মাজি ধ্যানস্থ হলেন, এমন সময়ে তার হাঁচি এলো, যাকে আমরা ছিকিও বলি। নাক থেকে এক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বরাহ প্রকট হলো, অর্থাৎ শুকর। অনন্ত আকাশে উঠে গেল, বিশাল কায় রূপ ধারণ করলো, ভয়ঙ্কর গর্জনা করতে লাগলো। বরাহদ্বীপ, বলে বরাহ ভগবান কি জয়। তদনন্তর ভগবান বরাহদেব প্রলয়কালীন সাগরের মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন, গর্জন করতে করতে। দন্ত পঙ্ক্তির দ্বারা তিনি তুলে নিয়ে এলেন পৃথিবীকে। ওই সময়ে পথে আসার সময়ে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, বাড়ি পৃথিবী যদি জলে ডুবে গেছিল, এ দৈত্য কোথায় ছিল যে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো? না, কশ্যপ ঋষির 16 জন পত্নী, ঋষি কশ্যপের এক পত্নী থেকে এক জাতির উৎপত্তি হয়েছে। যেমন মাতা অদিতি জ্যেষ্ঠা পত্নী, যেখান থেকে দেবতাগণের সৃষ্টি, তার থেকে যিনি ছোট দিতি, তার থেকে দৈত্যগণের সৃষ্টি, দনু থেকে দানব, কদ্রু থেকে সর্পজাতি, বিনয়া থেকে পক্ষী জাতি, একটি একটি জাতির উৎপন্ন হয়েছে। এই ঋষি কশ্যপের পত্নী দিতির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু। এই হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু মায়ের গর্ভে 100 বছর ধরে ছিল। জন্ম নেওয়ার পরে এদের শরীর এত বৃহৎ হয়, কত বড় না, প্রলয়কালীন সাগরে, যে সাগরে পৃথিবী ডুবে গেছে, সেই জল হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুরের 1 হাঁটু জল হয়েছে। মাথা গিয়ে লেগেছে স্বর্গরাজ্যে। তো ভগবান বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ বাঁধে, তিনি হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। বলে হিরণ্যাক্ষ বিদারী ভগবান কি জয়। প্রশ্ন করে দিয়েছেন পরীক্ষিত মহারাজ। বরাহ ভগবান হিরণ্যাক্ষ বধ করে পৃথিবীকে জলের উপরে স্থাপিত করে দিলেন। কিন্তু এই হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু এরা কোনজন, কি করেছিল? মাতা দিতির গর্ভ থেকে কেন জন্ম হলো? এরা পূর্বজন্মে কি ছিল? না, ইনারা পূর্বজন্মে জয় বিজয় ছিল, দ্বারী ছিল বৈকুণ্ঠের ভগবানের। কোন সময়ে চতুর্কুমার দর্শনের জন্য যান বৈকুণ্ঠনাথকে, আর এই 2 জন মিলে অপমান করে দেয়। চতুর্কুমার শ্রাপ দিয়ে দিয়েছিল, যাও তোমরা অসুরজনী চলে যাও। ওই অপরাধে 2 জন এসে অসুরজনীতে জন্ম নেয়। তারা আসার সময়ে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেছিল কি, প্রভু আমাকে যে কোনো জনিতে পাঠাও, অসুবিধা নেই, তোমার হাতে যেন মৃত্যু হয়। ওই বরদান অনুসারে হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু হলো ভগবান বরাহদেবের হাতে। পৃথিবীকে জলের উপরে স্থাপিত করে দিলেন। মনু মহারাজ সৃষ্টি প্রারম্ভ করলেন।